Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 2 of PGTRB. We are discussing R.B. Sheridan's The School for Scandal. And we are with Act 3, Scene 1, the second half of that scene. In the scene, we have two characters. One is Peter Teasel, the guardian of Maria. And then we have Maria, the ward of Sir Peter Teasel. இப்ப இந்த சீனை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சர் பீட்டர் டீசலுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு யங் மேன் யாரு? Who is a favorite young man of it is Joseph Surface, the senior brother. அதாவது நம்ம சர் ஆலிவர் சர்ஃபேஸ் உடைய சீனியர் நெவ்யூ, the elder one. அவரை தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் அக்கார்டிங் இன் his assessment, Joseph Surface is a gentleman, and Joseph நம்ம Sir Peter Teasel என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, he wants Maria to accept the love proposals of Joseph Surface. She wants or he wants Maria to marry Joseph Surface, to court Joseph Surface, to marry him. இதுதான் அவருடைய பிளான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a guardian has all the right to dictate commands or to choose a life partner of his ward. அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவர் நின்று என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, he has been telling Maria to spend time or to socialize with the young man Joseph Surface. அங்க அந்த ஒரு கான்டெக்ட்ல தான் நமக்கு இந்த சீன் வந்து ஓபன் ஆகுது. மரியா வர்றாங்க, சர் பீட்டர் டீசல் அவர்கிட்ட கேக்குறாங்க, மரியா, did you converse with that man? Okay, did you converse, did you talk with that amiable na a person who is lovable or a lovable young man is Joseph Surface. This is how he has assessed Joseph Surface. And now Maria, as the ward, she says, you cannot compel me to talk with any person or to accept any man as my life partner. I'm sorry, I'm not that kind of ward. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஒபீடியன்ட் நான் கிடையாது. You cannot compel me to go with certain young man, to spend time with him. உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, சர் பீட்டர், she says, hey, you are Maria, you are very very persevering, you are very very stubborn. I know that you love Charles. Of the two young men, of the who are actually the sons of my friend Surface, you don't prefer Joseph Surface, but you prefer only Charles Surface. And I know that you are an innocent girl, but that fellow Charles Surface is a very cunning fellow. He has won your heart with his vices and folly. நிறைய சின்ன பிள்ளைகள், இளம் வயசுல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எப்பொழுதுமே என்ன பாத்தீங்கன்னா, நல்லவனுக்கு பின்னாடி போக மாட்டாங்க. யாரெல்லாம் ரொம்ப மோசமானா இருக்காங்களோ, ரவுடி பயிலா தெரியுறாங்களோ அவங்களுக்கு பின்னாடி தான் போவாங்க. This is the understanding of the world. But people do not know that the girl does not look at the external appearance, but only at the heart of the person. அவன் ரவுடி பயலா, வெளி உலகத்துக்கு ரவுடி பயலா இருந்தா உள்ள பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லவன் சார், அதனாலதான் சார் நான் அவனை லவ் பண்றேன். That is the mindset of Maria. But whereas as the guardian, he is very very censorious towards this choice of Maria. And now Maria என்ன சொல்றாங்க, come on my dear guardian, I'm rebellious, I don't accept all the statements that you give me, all the dictates that you give me, but whatever is reasonable, whatever is sensible, I do carry out. But regarding the choice of life partner, your advice is, I feel that it is unreasonable. அதனால நான் என்ன பண்ணல, I did not take your counsel. But you are my guardian and you can say a few things to me and I am duty bound to follow it. என்ன அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, you have ordered me not to have any correspondence with Charles Surface and not even to see him. I am obedient in that sense. I had not written any letter to Charles Surface, and rather
I have never met him in person. I had avoided him since you told me. But don't compel me to marry Joseph Surface. That I will never do. அங்க பாருங்க அழகா சொல்றாங்க. You say that you don't meet Charles Surface, you don't write letters to Charles Surface. Then what is the big deal in accepting what I'm telling you? Why don't you marry Joseph Surface? அப்படின்னு கேட்கும்போது இவர் என்ன சொல்றான்? நான் சார்ல்ஸ் சர்ஃபேஸை பார்க்கல, நீங்க பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க, நான் பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டேன். அதனால ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு அவருடைய பிரதரை வந்து நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றீங்க, நான் அதை எந்த காலத்திலும் செய்ய மாட்டேன். ஐ மேக் திஸ் பாயிண்ட் கிளியர். ஐ ஆம் அன்வில்லிங் டு மேரி ஜோசப் சர்ஃபேஸ். இப்ப இதை சொல்லி முடிச்சோன்னா சர் பீட்டர் டீசல் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? சி ஐ எம் ஆல்வேஸ் அ குட் ஹியூமர்ட் பர்சன். நான் எப்பொழுதுமே ரொம்ப நல்லவனா இருப்பேன்னு எதிர்பார்க்காதமா. யூனோ, as a guardian, I have certain rights and I have certain power over the ward. And don't force me to use my power as a guardian. What is the power of a guardian? அப்படின்னு நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா, in particularly in England, when a guardian doesn't approve of the marriage of a girl with her choiced partner, either she has to forego the partner, marry the man chosen by her guardian in order to get the wealth. The wealth வந்து the guardian கொடுக்கிற wealth இல்ல. What is due to the girl given by her parents. ஆனா what is the rule in England அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the guardian will have complete control over the family assets of the ward, and the guardian has to approve of the choice of a life partner. Only in that case, the property will be handed over to the ward. If the ward is disobedient, if the ward goes against the guardian and marries the man of her choice, then the guardian has all the right to turn the child out without any share of the property, to disown the ward. வார்டுக்கு எந்த ஒரு சொத்துல சல்லி பைசா கிடையாது. அந்த சொத்து உங்க அப்பாவுடைய சொத்தா இருந்தாலும் சரி, என்ன நம்பி ஒப்படைச்சான், நான் சொல்ற ஆளை கல்யாணம் பண்ணாதான் உனக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, என்ன அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ண வச்சிடாத அப்படின்னு யார் சொல்றா? பீட்டர் டீசில். அண்ட் பீட்டர் டீசில் இந்த மாதிரி பிளாக்மெயில் பண்ணும்போது அவர் சொல்றா மாதிரியா, you shall not have just reason, but by my father's will, I am for a short period bound to regard you as a substitute. You are only a substitute. You are not my father. நீ என் அப்பா ஒன்னும் இல்லையே, கொஞ்ச காலத்துக்கு நான் உன்னுடைய பாதுகாப்புல இருக்கணும்னு எங்க அப்பா சாகும்போது சொல்லிட்டு போனாரு. அதனால சொத்தை கொடுக்க முடியாதுலாம் உங்களால சொல்ல முடியாது அங்கிள், அதெல்லாம் உங்களால முடியாது. அதனால எங்க அப்பாவுக்கு எவ்வளவு ஒபீடியன்டா இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு நான் ஒபீடியன்டா உங்கள்கிட்ட இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்ன, பாரு எந்த மோசமா நீ பேசுற. உங்க அப்பா இருக்கானே, என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வாரம் தான் ஆச்சு, ஒரு ஃபார்ட்நைட்னா 15 days. ஓகே, அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணா, என் வாழ்க்கை என்னுடைய சந்தோஷத்துல ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணான், 15 நாள்ல செத்து போயிட்டான். செத்து போய் அந்த சொத்தை என்ன பண்ணிட்டான், அந்த சொத்தையும் உன்னையும் என் தலையில கட்டிட்டு போயிட்டான். என் சந்தோஷத்துல இடையூறாக உன்னையும் அந்த சொத்தையும் என் கையில ஒப்படைச்சிட்டு போயிட்டான். And now he disturbed me at that point of time, and now his daughter is paining me all the more. As you see, both the father and the daughter are troubling me. That is the utterance which is made there. I have highlighted it. Was ever man so crossed am I? Was there a man so troubled am I? Both are conspiring to trouble me. Yaar yaara? I had not been involved in matrimony a fortnight. ஆனா கல்யாணமாயி ஒரே ஒரு 15 நாள் தான் ஆச்சு. அது கூட முழுசா முடியறதுக்கு முன்னாடி உங்க அப்பா இருக்கானே, who was hale and hearty. Hale and hearty is an idiom. Who was very sound, died on purpose. வேணும்னே அந்த நாய் செத்து போச்சு. I believe for the pleasure of plaguing me.
with the care of his daughters. தன்னுடைய டாட்டரை என் கையில ஒப்படைச்சு என்னை கஷ்டப்படுத்தணுங்கிறதுக்காகவே செத்துருப்பான் போல இருக்கு உங்க அப்ப. அதனால அவன் ஒப்படைச்ச அந்த வேலையை தான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் எதுவும் தனியா வந்து உன் மேல ரொம்ப கரிசனையா இல்ல அப்படின்னு அவரு அங்க சொல்றாரு. அந்த நேரத்துல யூ ஹாவ் த என்ட்ரி ஆஃப் லேடி டீசல். லேடி டீசல் உள்ள வந்தோடனே லேடி டீசல் என்ன சொல்றாங்க, மரியாவும் அவங்களும் பேசிக்கிட்டு இருக்கதை பாக்குறாங்க. மரியாவும் சர் பீட்டர் டீசலும் பார்த்துட்டோன்னா லேடி டீசல் இஸ் கோயிங் டு பிகின் ஹர் கான்வர்சேஷன் டெல்லிங், ஐ திங்க் திஸ் ஃபெல்லோ சர் பீட்டர் டீசல் இஸ் ஹேவிங் அ குவாரல் வித் மரியா அப்படின்னு தன்ட்டே பேசிட்டு வந்துட்டு, சர் பீட்டர் ஐ ஹோப் யூ ஹேவின் பீன் குவாரலிங் வித் மரியா. அந்த பொண்ணை ஏதாவது தொல்லை கொடுத்தீங்களா, அவகிட்ட எதுவும் வாதிட்டு இருக்கீங்களா? ஐயோ அவளுடைய மூட ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. she is a young girl, she should not be quarreled with அப்படிங்கிற உடனே லேடி சர் பீட்டர் டீசல் வந்து லேடி டீசல் சொல்றான், நான் ஏற்கனவே ரொம்ப மண்டை அடியில இருக்கேன், நீ இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஏதாவது ஏழ்றைய கூட்டாத, try to be in good humor, don't pick up a quarrel with me, be in sweet temper at this moment. அப்படியே ஸ்வீட் டெம்பரா இருக்கணுமா? எவ்வளவு கொடுப்பீங்க? will you pay me 2,000 pounds to be in good humor? Sorry, 200 pounds. பாருங்க, ஜாலியா இருக்கிறதுக்கும் காசு கேட்கிற ஒரு ஒய்ஃப், எல்லாத்துக்குமே காசு. ஒரு 200 pounds கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களோட குவாரல் பண்ணாம இருக்கேன். I'll be in good humor and you should இல்ல இப்ப உடனே காசு கையில இல்ல அப்படின்னா at least write a bond telling that you will by all means give 200 pounds. இதை ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா I will be in good humor, இல்லைன்னா நான் எப்பொழுதும் போல பழைய குருடி கதவை திரடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களோட பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். Are you there, teachers? Yes, sir. இப்ப பாருங்க, அந்த ஓல்டு மேரிட் மேன் என்ன சொல்றாரு தன்னோட ஒய்ஃப் கிட்ட, பாத்தியில பிரச்சனையை தொடங்கிட்டீல அப்படின்னு அவன் கேட்கும்போது இவ சொல்றா, நானா பிரச்சனையை தொடங்கினேன்? நானா என்ன எல்லா நாளுங்களும் நானா பிரச்சனையை தொடங்குறேன்? You are all the time irritating me, and because you irritate me I start quarreling அப்படின்னு அவ வந்து தன்னுடைய பங்குக்கு அவர் ஸ்டார்ட் பண்றா. And then she says, you know, I have been very kind and attentive towards you, I have raised you to this position, I have made you a fashionable lady from your humble position. ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஆக்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் இன்டராக்ஷன் பார்த்தோம். Am I right, teachers? Yes, sir. அதே மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் இங்க வருது. என்ன கான்வர்சேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் தானே உன்னை இந்த ஹம்பிள் பொசிஷன்ல இருந்து மேல கொண்டு வந்தேன், யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் டு மீ, பட் யூ ஆர் நாட் கிரேட்ஃபுல், யூ ஆர் ஆல் த டைம் குவாரலிங் வித் மீ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, ஆன் ஹர் ஓன் பார்ட் ஷீ ஸ்டார்ட்ஸ் பிக்கிங் அப் த குவாரல், ஐடென்டிஃபைங் த ஃபிளாஸ் இன் சர் பீட்டர் டீசல். ஊசி குத்துற மாதிரி குத்த போறா. என்ன சொல்ல போறா பாருங்க, யூ ஆர் அ வெரி ஓல்ட் மேன் and I was very generous in accepting you as my husband. You know, in my village there were many young people who advised me not to accept your love proposal, your marriage proposal. ஏன் அப்படின்னா, they stated that you were of the age of my father. உன் அப்பா வயசுடி, அவனை போய் கல்யாணம் பண்ணி என்னடி சுகத்தை காண போற, ஏன் போய் இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. ஆனா நான் தான் என்ன பார்த்தேன், I looked at you and I pitied you. நான் கல்யாணம் இல்லைன்னா வேற எந்த நாதாரியும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணி இருக்காது. அதனால you should be grateful to me, and whenever people ridiculed you I always defended you. I know that you are very ugly, but I never allowed others to ridicule you. I said he is the most handsome guy in the world. அந்த ஒரு நல்ல ஒய்ஃபா நான் இருக்கிறேன். ஆனா you are all the time picking up a quarrel with me. You are not providing me whatever I am asking of you. அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் போகுது. And now what is the final statement? அப்படின்னா லேடி டீசல் is telling, you become angry for no reason, that is why I am all the time picking up quarrel with you. And now அந்த ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் குள்ளார ஒரு போராட்டம் நடக்குது, ஒரு பெரிய ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குது. வாட் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் இட் அப்படிங்கும் போது there is some instances which is referred by both the people. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Sir Peter Teasel insults
a cousin of லேடி டீசல். லேடி டீசல் வந்து சொல்றா, என் கசின் ஒருத்தி இருக்கிறா, அவ என்ன சொன்னா, டேய் அவ வந்து உன்னுடைய இந்த ஹஸ்பண்ட் இருக்கானே, உனக்கு லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணி இருக்கிறான்ல, மேரேஜ் ப்ரப்போசல் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, அவருக்கு 50 வயசு ஆயிடுச்சு. 50 வயசு அந்த கிழவனை கல்யாணம் பண்ணி என்னடி பண்ண போற, என்ன சுகத்தை காண போற அப்படின்னு அவர் சொல்லி இருக்கிறா. அதை கேட்டோன்னு இவன் என்ன சொல்றான், யுவர் கசின் சோஃபி இஸ் a forward impertinent gypsy. She is a gypsy. She is not a well-mannered girl. அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவ பயங்கர கோவமாயிரா. ஏன் கசினை பத்தி நீ அப்படி சொல்றதா? யூனோ யூ ஆர் a bear. நீ ஒரு கரடி. What is the animal which what is it, Lady Teasel refers to while speaking about Sir Peter Teasel அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். He calls or she calls Sir Peter Teasel to be a bear who is abusing her friends. Are you there, teachers? Yes, sir. உடனே இப்ப பாருங்க அந்த ஓல்டு பேட்ச்ல என்ன சொல்றாரு, நம்ம ஊர்ல சண்டைகள் நடக்கிறதா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் கிட்ட, நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணலன்னா வேற யாருமே உன்னை திரும்பி கூட பார்த்திருக்க மாட்டாங்க, அப்படியே பெரிய 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 ஜமீன்தாரெல்லாம் உங்களை பார்க்க வந்தாங்களாக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவரும் கேட்கிறாரு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, யூனோ தேர் வாஸ் a very good marriage proposal that came from a man who is as rich as you, but that man was a bit younger. யாரு? Who is that man அப்படின்னா Sir Jeremy Terrier. He came with a marriage proposal. You know why I refused him? Because he had broken his neck. Okay, he had broken his neck, so I was not able to marry him, so I married you. Okay, அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்க, now என்ன சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Sir Peter Teasel becomes highly inflamed. He becomes very angry and he says, I know that you are a bad woman. I know that you are a bad woman. I believe that there are reports that come to me, to my ears, about you and Charles, about Charles and you, and that reports do not come without any grounds. எதுவும் இந்த ஊர்ல வந்து நிறைய பேரு உன்னை பத்தியும் சார்ல்ஸ் பத்தியும் தப்பான விஷயங்களை சொல்றாங்க. ஒரு தப்பான விஷயத்த அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா எதுவும் சாலிட் கிரவுண்ட் இல்லாம அவங்க எதையும் பேச முடியாது. அதனால ஐ பிலீவ் that there is something between you and Charles Surface. உடனே என்ன சொல்றாங்க, so do you suspect me? Okay, do you suspect me அப்படின்னு கேட்கும்போது, if you suspect me, I do not know what I will do அப்படின்னு சொன்னா சர் பீட்டர் சொல்றாரு, come on, I am also prepared. If you want a separate maintenance or if you want a divorce, I am ready for both. தனியா ஏதோ ஒரு ப்ராஸ்டியூட் கிட்ட வச்சிருக்க மாதிரி ஒரு பிராத்தல் ஹவுஸ்ல ஒரு லேடிக்கு நான் அடிக்கடி போயிட்டு வர்ற மாதிரி, I'll try to come to you if you want to live that kind of life, and at the same time you can also live with any other man of your choice. You can be a woman who is open for everybody. அந்த மாதிரி நீ செப்பரேட் மெயின்டைன், நான் உன்னையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன், வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு தயாரா இருந்தாலும் I will give you some amount and I will send you. Or if you want one time settlement, lifetime settlement, ஜீவனம்சம் எதுவும் வேணும் அப்படின்னா வாங்கிட்டு போ, நீ போய் நீ வாழ்ற மாதிரி வாழு அப்படின்னு சொன்னோன்னே லேடி டீசல் என்ன சொல்றாங்க, ஓகே I accept for a divorce. And she moves. Now Sir Peter is very much worried and he is considering him to be a very miserable fellow. இந்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். Okay, teachers?